सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल करनी है आपदा च अवसर लभण वालियां दी। सवाल है शुरुआत दे विच एक तुहाडे लई जवाब जरूर लभण दी कोशिश करना। सवाल है कि आपदा दे विच अवसर लभदा कौन है? कि आपदा च अवसर सिर्फ वो लोग लभ रहे ने जिन्हां नूं माली तौर दे उत्ते फायदा हुंदा है, यानी जिन्हां नूं लगदा है कि यह मौका नोट कमाउण दा, ਜਾਂ कोरोना महामारी के विचाले सियासी आगुआं नूं भी यह आपदा च अवसर लग रहा है। उन्होंने लग रहा है कि यह पूरा मौका है, कुर्सी कोई मिल सकती है वड्डी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने तो कुछ अजिहा ही बयान दिता है। कैप्टन के खिलाफ पिछले कुछ दिनों तो विरोधी खेमे दी मीटिंगां जारी सी, पर जाखड़ ने मीटिंग की तो सीधा हाईकमान दे नाल दिल्ली ते मीटिंगां तो लैके बयानां तक का हवाला दे के वड्डे लीडरां दी शिकायत भी कर दी। पर की जाखड़ दे बयान नूं कैप्टन धड़े दा पलटवार समझिया जावे कि दस्सण दी कोशिश की गई है कि कैप्टन धड़े दी पहुंच किसी मंत्री दी कोठी तक सीमित नहीं है, या किसी मंत्री दी कोठी दे विच जाके मीटिंगां करन दे नाल कैप्टन धड़ा कमजोर नहीं हो सकता, बल्कि हाईकमान दे दरबार तक सीधा कैप्टन दी पहुंच है। ते ओ दरबार तक गया भी कौन? पंजाब कांग्रेस दा प्रधान। कि यह दस्सण दी कोशिश है? खैर, सवाल यह भी है कि जाखड़ दी घुड़ी कम करेगी जो उन्होंने अपने बयान के जरिए देने की कोशिश की है, वड्डियां ते नहीं ताकि छोटे लीडरां ते कर सकती है, उन्होंने विधायकों ते कर सकती है जो इस समय सोच रहे हैं कि विरोधी खेमे दे विच जाके गल करिए, असीं भी अपनी गल रखीए, साडी भी गल उत्थे सुनी जा सकती है। विरोधी धड़े दीयां मीटिंगां ते बयानां तो बाद सवाल यह भी है कि हुण कैप्टन धड़े दी वारी है। शुरुआत करन जा रहे हैं सुनील जाखड़ का बयान जो मैं शुरुआत दे विच तुहानूं दस्सिया है, ते इस सब दे विचाले एक वड्डी खबर भी सामने आई है। ये न्यूज़ 18 पंजाब के पुख्ता सूत्र ने उन्हां दे हवाले तो खबर है। पंजाब कांग्रेस की खाना जंगी के उत्ते वड्डी खबर है और तुहानूं दस दईए हाई कमान कोई सख्त फैसला कांग्रेस के अंदर मचे इस कलेश के उत्ते लै सकती है अगले कुछ दिनों के विच। सुनील जाखड़ ने प्रताप बाजवा की शिकायत की है। प्रताप बाजवा दे उत्ते दरार पाउण दा इल्जाम लगाया गया है। इस शिकायत दे विच जो साडे सूत्र दसदे ने जो सुनील जाखड़ होरां दे वल्लों शिकायत की गई है। तो पंजाब कांग्रेस के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। एक पासे जाखड़ ने दो टुक शब्दों के विच कह दिता कि जिन्होंने लग रहा है कि आपदा दे विच ये मौका ये अवसर है, उन्होंने लिए चेतावनी है कि हाईकमांड की पूरी नजर है। पर इस विचाले न्यूज़ 18 पंजाब के कोल यह भी खबर आई कि सुनील जाखड़ होरां दे वल्लों शिकायत की गई है सीधा प्रताप बाजवा की हाईकमांड के कोल। की शिकायत है सूत्रों के हवाले तो भी तुहानूं दस दियां कि बाजवा आगुआं दे विच फुट पा के दरार पाउण दा काम कर रहे हैं। यह शिकायत की गई है। बाजवा सरकार ते पार्टी नूं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजवा दे वल्लों सरकार नूं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अज इस दे उत्ते गलबात होवेगी। साडे नाल मेहमान साडे जुड़नगे जिन्हां दे नाल गलबात असीं अज करांगे कि आखिर किस तरीके नाल इस पूरी स्थिति नूं देखदे ने ते की कुछ कहा गया है जाखड़ दे वल्लों अपने बयान दे विच ते की कुछ शिकायत की गई है जदों हाई कमान दे सामने उन्होंने पूरा जिहड़ा हाल रखिया या पूरी गल रखी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल। साडे नाल जिहड़े मेहमान जुड़ रहे हैं प्रिंस खोलो जी जुड़ रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करनगे कांग्रेस नूं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल विरसा सिंह वलटोहा जी जुड़ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर। वलटोहा साहब बहुत बहुत स्वागत है। नरिंदर सिंह साडे नाल जुड़ रहे हैं, नरिंदर सिंह टिवाणा आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। सर तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल बलजीत बल्ली जी भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ने। सर तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। बली जी मैं शुरुआत तुहाडे तो ही करन जा रहे हैं। पलटवार जाखड़ दा समझिया जावे या कैप्टन धड़े दा समझिया जावे जिस तरीके नाल स्टेटमेंट दी गई है सुनील जाखड़ होरां दे वल्लों तुहाडे कोल भी पहुंची होएगी, नाम नहीं लै रहे हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों के लिखा कि कुछ लीडरां नूं लगदा है कि झूठे अंकड़े मीटिंग दे विच मौजूद लोकां दे दस के वो लीडरशिप हासिल कर लैणगे। सीधा जिहा एक संकेत सी कि जिहड़ा प्रताप बाजवा ने बयान दिता जिस दे विच उन्होंने कहा कि 5 मंत्री ते 7 विधायक सी, उस दे उत्ते सवाल चुके ने। की समझा जाए कि कैप्टन धड़े दा पलटवार और पहला खुल के पलटवार है सुनील जाखड़ के जरिए? देखो एक सुनील जाखड़ का यह दूजा बयान है, पहला नहीं जी। पहला उन्होंने बयान दिता सी, फिर उस दिन साडे नाल भी उन्होंने गलबात
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਆ ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਵੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਾੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ 25 30 40 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਫਟਾਫਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, 2 ਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜੁਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਰੋਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਫਸਰ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਦਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨਮੇਡ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਇਹ ਤਰਥੱਲੀ ਤਾਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੂਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ SIT ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਲੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਕਾਸਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਓ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤਾਹਾਂ ਵਜੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗੌਰਵ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ? ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਗੱਲ। 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਕੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਦੂਜਾ ਸੀਤਾ ਫਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਆ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹਟਾਉਣਗੇ? ਕਿਆ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੋਗੇ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ? ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਕੂਲ? ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਦਾ।
ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ। 15 ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਲੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਬੈੱਡ ਤੇ 18,000 ਦਾ ਲਾਇਆ, 25-30,000 ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਘੂਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 51,000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ।